नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई 27 तारीख रविवार। आज रही आपण देश और विदेश राज्यर कि गुरुत्वपूर्ण खबर। तो खबर देखा पूर्व आप गोटे छोटिया भिडियो शेष पर्यटन देखो। खबर भल लगे निश्चित लाइक करेंगे, चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करने को भूलें नहीं। तेज चलूँ जाने कौन रही पूरा दिन खबर। स्वतंत्र ओएटी परीक्षा बातिल घटना विभाग कार्यानुष्ठान ग्रहण कर बोर्ड कार्यालय अतिरिक्त संपादकों समेत 6 अधिकारी बदली होता कथा सूचना मिली। बोर्ड कार्यालय अन्य विभाग को बदली हेले 6 अधिकारी। जुलाई 20 होगा स्वतंत्र ओएटी परीक्षा बातिल घोषणा कर माध्यमिक शिक्षा परिषद को यह परिचालन होता, किंतु परीक्षार किछि घंटा पूर्व ही प्रश्नपत्र सोशल मीडिया रे भाइराल होईछि, जहाफल कि बाध्य होई राति अधरे परीक्षा स्थगित रखा नहीं बोर्ड पक्षर नोटिस जारी कर प्राय 75,000 परीक्षार्थी निराश होते। प्रश्नपत्र प्रिंट कर स्थान ही प्रश्नपत्र लीक होता कथा कहुछि। परवर्ती खबर। उपर मुंडे प्रबल वर्षा विपद संकेत टपिला बैतरणी। राज्यर विभिन्न पोल उपर चलुछि पानी। विपद संकेत बर्तमान बैतरणी नदी टपि जाइछि। प्रबल वर्षा जोगु बढ़ुछि बैतरणी नदीर जलस्रोत। सेहीपरि ईब नदी में प्रथम बन्या देखा देछि। लगान वर्षा बढ़ुछि नदीर जलस्तर। उपर मुंडे प्रबल वर्षा जोगु बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछि। सहरर राणी बगीचा गुआलपड़ा समेत विभिन्न अंचल में जलबंदी परिस्थिति सृष्टि होइछि। पीएचडी पंप हाउस रे पुणी भर्ती होइछि पानी, जहाद्वारा कि जल जोगान बंद हो। छत्तीसगढ़ समडमा गेट खोलीदेवारु एपरि जलबंदी सृष्टि होता कथा कहुछि। परवर्ती खबर। बीएड प्रार्थी खुशी खबर। राज्य में कनिष्ठ शिक्षकों नियुक्ति सुजोग देवाकू ओडिशा हाइकोर्ट निर्देश। राज्य में कनिष्ठ शिक्षक नियुक्ति क्षेत्र में 2 वर्षिया बीएड पाठ्यक्रम संपूर्ण कर प्रार्थी को सुजोग देव ओडिशा हाइकोर्ट निर्देश देछंती। स्नातक पर 2 वर्षिया बीएड पास कर आवेदनकारी को अयोग्य घोषणा सहित प्रार्थीत्व खारज कर 2024 जुलाई 25 तारीख में प्रदान कर निर्देश को हाइकोर्ट रद्द कर कनिष्ठ शिक्षक पद पर 2023 सेप्टेम्बर 10 विज्ञप्ति आधार में अनुष्ठित नियुक्ति प्रक्रिया प्रकाशित प्रोविजनाल मेधा तालिका आवेदनकारी ना पुनः स्थापित कर आवेदनकारी नियुक्ति प्रसंग में परवर्ती कार्यानुष्ठान ग्रहण कर हाइकोर्ट स्पष्ट कर। परवर्ती खबर। एफएम कॉलेज छात्री मृत्यु घटना निलंबित अध्यापक समीर साहू को जेल अवधि वृद्धि कर बढ़िला समीर साहू जेल अवधि। बालेश्वर फकीर मोहन कॉलेज छात्री मृत्यु घटना निलंबित अध्यापक समीर साहू जेल अवधि वृद्धि कर विचार विभाग हाजत अवधि आउ 14 दिन वृद्धि कर अध्यापक जामिन पाई तल कोर्ट रे आवेदन करथिया बेले ताहा नामंजूर पर एबे हाईकोर्ट द्वारस्थ होइछंती। सेपटे घटना को 15 दिन बितला पर मध्य अध्यापक और प्रिंसिपाल व्यतीत छात्री मृत्यु घटना आउ किए दायी तार तनाघना तदंत चली क्राइम ब्रांच। बालेश्वर घटना को सुप्रीम कोर्ट लज्जाजनक कहया पर घटना तदंत को चूड़ांत स्तर में पहुंचवा क्राइम ब्रांच पाई एक बड़ चैलेंज होई उभा होइछि। परवर्ती खबर। बाट बना हैला गूगल मैप। कार सह नई भितर को गली पड़िले महिला। पुणी बाटबणा कला गूगल मैप। पुणी थे गूगल मैप घटला एक बड़ दुर्घटना। गूगल मैप भरोसा जाऊले महिला ड्राइवर, हठात पानी भितर पशिगला कार। सौभाग्यवशत से स्थान में तटरक्षी बाहिनी थिले जेउथिपाई कि महिला को तुरंत उद्धार कर मुंबईर बोलापुर अंचल में शुक्रवार विलंबित रात्रि जड़े महिला कार सीधा नदी भितर खसी पड़ता। महिला गूगल मैप उपर भरोसा कर गाड़ी चलाउथिले, किंतु बाटबणा करदेला गूगल मैप। आउ नदी भितर महिला जनक निज कार सह पड़ जाइथिले। घटनास्थल में तटरक्षी बाहिनी तुरंत तत्परता देखाइथिले एवं महिला को पानी भितर उद्धार कर दैथिला। पर क्रेन साहाय्य कार को मध्य पानी भितर बाहर कर निया जाइथिला। परवर्ती खबर। अनास्था प्रस्ताव बीजेडी देला संकेत, एवं भांगिबे सरकार। विधानसभा में अनास्था प्रस्ताव आने को नहीं राजनैतिक सरगरम रही। कांग्रेस और बीजेडी मिसी भाजपा सरकार विरोध में विधानसभा में अनास्था प्रस्ताव आने पीसीसी सभापति भक्तचरण दास आह्वान देछंती, जहाँ को नहीं एबे बयानबाजी बढ़िबार लगी। तेबे एथिरे बिजु जनता दल यह समर्थन करिबो कि नहीं से नहीं स्पष्ट निष्पत्ति निया जाय नहीं। आरि भितर यही प्रसंग में बीजेडी विधायक अरुण साही कहते कि आमे आस्था अनास्था अवस्था और व्यवस्था सबू एक करदेबू। विधानसभा में समस्त विषय में आलोचना पाई आमे प्रस्तुत। तेबे अनास्था प्रस्ताव को नहीं से स्पष्ट मत रखी नाहांती। परवर्ती खबर। सफाई कर्मचारी को मिलिबो एणिकी 10 लाख टंकार जीवन बीमा उपहार। तेबे सफाई कर्मचारी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शनिवार दिन एक बड़ घोषणा करिसेंती। एणिकी सफाई कर्मचारी 10 लाख जीवन बीमा पाइबे बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती।
ଲୋକସଭା ଭବନରେ गरिमा କାର୍ଯ୍यक्रमରେ मुख्यमंत्री ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ପରିବାରକୁ 30 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ମୋବାଇଲ ଦେବେ। ସହରୀ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛାତ ଘର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଶିଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଭତ୍ତା ମାସକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 7,000 ଏବଂ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 5,000 ବଦଳରେ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି, ଭାଙ୍ଗିଲା ବନ୍ଧ, 2,000 ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପରିମାଣରେ କରୁଣ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକରେ। ଉକ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଜମ୍ବରୀ ନଦୀରେ ବଡମ୍ବାପୁର ନଦୀ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାରୁ 2,000 ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ଫଳରେ ଚାଷ ପାଇଁ ତଳି ଲଗାଯାଇଥିବା ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଶତାଧିକ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଧାନ ବୁଣି ତଳି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ବନ୍ୟାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚାଷୀ ଏବେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଜନ୍ମେଶ୍ୱର ଗିରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଇନା ନମ୍ବର 1, ଭାରତ 2। ଏହି ତାଲିକାରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଲା ଆମେରିକା। ଭାରତ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ପାଲଟିଛି। ଚାଇନା 4,780.0 ଟନ୍ କୋଇଲା ସହିତ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତର ଉତ୍ପାଦନ 1,085.1 ଟନ୍। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆମେରିକା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ଭଳି ଦେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ହେଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଇନ୍ଦା କମ୍ପାନୀ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କନସଲ୍ଟ ଜୁଲାଇ 2025ରେ ସଦ୍ୟତମ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ 75% ଲୋକଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ରେଟିଂ ମିଳିଛି। ଏହି ସର୍ଭେରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ 8 ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସର୍ଭେ 4ରୁ 10 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 20ଟି ଦେଶ ନେତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଜା-ମିୟୁଙ୍ଗ 59% ଅନୁମୋଦନ ରେଟିଂ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ 45%ରୁ କମ୍ ସହିତ 8 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ହେବନି ଆଉ ନୂଆ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ନିଯୁକ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଣିକି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ସିଧାସଳଖ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥାକୁ ମ୍ୟାନପାୱାର ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ନବୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ନୂଆ କରି ଜଣେ ହେଲେ ବି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର ଗୁରୁବାର ଦିନ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପାତ୍ର ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କେହି ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି 2023 ଜୁନରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଦ୍ୟ ବିଧି ଜାରି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏ ବିଧି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନ 20ତମ କିସ୍ତିର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଅଧୀନରେ 20ତମ କିସ୍ତିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଥରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ 20ତମ କିସ୍ତି ଯାହା ଜୁନ 2025ରେ ଆସିବାର ଥିଲା ତାହା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଏହା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୁଲାଇ ଶେଷ କିମ୍ବା ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସମ୍ଭବତଃ ବାରାଣସୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 20ତମ କିସ୍ତି ଦେବାର ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ ମାସରେ 19ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରାୟ 9.8 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଇ-କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି 20ତମ କିସ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଏଥିରେ ଆପଣ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ 20ତମ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେବଳ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଶସ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।
ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ କ୍ୟାଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମ୍ କର୍ପୋରେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମାତ୍ର 80 ଟଙ୍କାରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଶେଷ କରି ସେହି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ସନ୍ଦେଶ ଅଟେ ଯେଉଁମାନେ ରେଳ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚମାନର ଓ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ଖୋଜ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଐତିହାସିକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଆଇଆରସିଟିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜୈନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ରେଳ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତ କରିବା, ସେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ହେଉ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେଉ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ଭୂମିକାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରୋଟୋକଲର ପରମ୍ପରା। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜଭବନରେ ଆଉ ସୀମିତ ନ ରହି ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଖିବେ ଆଉ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବିଭାଗ କାମ ବୁଝିବେ, କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ନୀତିଶଙ୍କର ଭେଟି, ମାସକୁ ମିଳିବ 15,000 ପେନସନ। ଆଗକୁ ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପେନସନ ରାଶିକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନୀତିଶ ସରକାର। ଏଣିକି ବିହାରରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ 6 ନୁହେଁ ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ମିଳିବ। ପେନସନ ରାଶିକୁ 9,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାମ୍ବାଦିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ସେବାକୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଦେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜର ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର। ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିନି ରହସ୍ୟ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଆଉ ଏକ ଅଘଟଣ। ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲା ସମୟରେ ଖରାବେଳ ସମୟରେ ଆସି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆସି ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଏତେ ବଡ଼ କଡ଼ା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭିତରେ ପଶିଲା କେମିତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ? ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନାଘନା ତଦନ୍ତ ଜାରି କରିଛି। କିଏ ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆଉ କାହିଁକି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ତା ଉପରେ ଚାଲିଛି ଖୋଜ। ଏହା ତ ଥିଲା ଆଜିର ପୁରା ଦିନର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।